بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ہمارا کلاس کو سننا، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنا قبول فرمائے، اور ہماری کوششوں کو قبولیت دے، ہمیں اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبق شروع کرتے ہیں آج کا نیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب والسماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو عارض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينكم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، یحزن کا نہ آپ کو غمگین کرے، غم میں ڈالے، الذین ان لوگوں کے یسارعون فی الکفر جو اپنی تگدو یا کوشش کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بافواہہم ولم تؤمن اور جب کہ وہ نہیں ایمان لائے، قلوب ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ جو یہودی ہو گئے، سماعون وہ سننے والے ہیں، خوب سننے والے، للکذب جھوٹ کے، سمعون للقوم آخرین اور سنتے ہیں اور سننے والے ہیں، لقوم آخرین کسی دوسرے قوم کے لیے، لم یاتوک جو نہیں آئی آپ کے پاس، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں کلمہ کو، من بعدی اس کے بعد، موادی اس کی جگہ کے مکمل کی اس کو رکھ دینے کے بعد اس کی جگہ کو بدل دیتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ان اگر اوتیتم دیے جاؤ تم، ہذا یہ، فخذوہ تو اسے تھام لو یعنی اسے قبول کر لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور نہ تم اگر دیے جاؤ اسے، فَاحْذَرُوا تو اسے چھوڑ دو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ، فتنتہ اس کے لیے فتنے کا یا آزمائش کا، فلن تملکا تو آپ نہیں پاؤ گے، لہو اس کے لیے، من اللہ شیء اللہ سے بچانے کی کوئی بھی کچھ بھی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ کہ نہیں چاہا جن کے لیے اللہ نے، ان یطہر قلوبہم کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے ہے آخرت میں بہت بڑا عذاب۔
सम्माऊन सुनने वाले हैं, लिलकादिब झूठ के लिए, अक्कालून और वो खाने वाले हैं, लिस्सुहत हराम हराम खाने वाले। फ़इन जाऊका बस अगर वो आए आपके पास, फ़हकुम के तुम, फ़हकुम बैनहुम के आप फैसला कर दें उनके दरमियान, औ आरिद अनहुम फ़हकुम तो तुम फैसला करो उनके दरमियान, औ आरिद अनहुम या तुम ना फैसला करो उनसे एराज करो। फ़इन तुरिद अनहुम और अगर आप एराज करेंगे उनसे या उनके उनसे मुंह फेर लेंगे, फलन यदुर्रूका शैअ तो वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। वाइन हकमता और अगर आप फैसला करें, फ़हकुम फिर फैसला करें, बैनहुम उनके दरमियान बिलक़िस्त बिलक़िस्त यानी इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन और बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है, मोहब्बत करता है मुक़सितीन फैसला कर सही इंसाफ के साथ इंसाफ करने वालों को। वकैफ़ यहकुमूनका और कैफ़ा और कैसे युहक्किमूनका वो आपको हाकिम बनाते हैं, वअंदहुमुत तौरात जबकि उनके पास तौरात है, फीहा उसमें हुक्मुल्लाहि अल्लाह का हुक्म मौजूद है। सुम्म यतवल्लौन मिन बाद ज़ालिक फिर वो मुंह मोड़ते हैं, यतवल्लौन मुंह फेरते, मिन बादी उसके बाद ज़ालिक इससे, वमा और वमा उलाइका बिमुल मुमिनीन और हरगिज नहीं है वो बिल मुमिनीन ईमान लाने वाले। आज की आयत में उन लोगों के लिए जो मुनाफिक भी थे और यहूदी भी थे उनके लिए उनके बाबत अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। असल में जब यहाँ आगे मदीना मुनव्वरा में जब आए तो यहाँ पे मक्का में सिर्फ कुरैश के लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे, जो इस्लाम के खिलाफ बात करते थे, दुख पहुंचाते थे। मगर मदीना में आके अरब के कबाइल भी थे, मुशरिकीन भी वहाँ पे थे, और फिर मुशरिकीन मक्का वाले तो करते ही करते थे, फिर मुनाफिकीन और मुसलमानों जो मुनाफिक बन के रह रहे थे, मुसलमान जाहिर तौर मुसलमान मुंह से कह रहे मुसलमान, हालांकि होते नहीं थे। और फिर मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कबीले थे, वो उनकी बड़ी सरगर्मियाँ होती थी इस्लाम के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनकी ज़ात के खिलाफ, लोगों के मुसलमानों के दिलों में तरह तरह के शक व शुबहात पैदा करना, मुसलमानों फितना की आग भड़काना, लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकना। जैसे हमने पढ़ा ना कि कहते थे कि सुबह मान लिया और शाम को छोड़ दो, इस तरह की हरकतें वो किया करते थे ताकि उससे लोगों में मुसलमानों के दरमियान मुसलमानों में शक रहे उसके दरमियान। तो मुसलमानों को तंग करते थे, इस्लाम को बदनाम करते थे, गालियाँ देते थे, और अगर जंग होती तो मुसलमान साजिशें करते थे। इस तरह फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत लाजवाब परेशान होता था, काफी रंजीदा होते थे। फिर ये क्या इसी पर अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी है कि आप इन हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब अल्लाह के इल्म है और सब अंजाम को पहुंच जाएंगे। वे जो कर रहे हैं इनकी आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम इनसे खुद ही निमट लेंगे। या यो रसूलु ए रसूल या हज़ुनकल्लज़ीना ना गमगीन उन लोगों से युसारऊना जो अपनी तगदो भागदौड़ करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं कुफ्र के पहला कुफ्र में, मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, यानी ये मुनाफिक है, ये अफवाह अपने मुंह से यानी कहते हैं कि हम ईमान लाए, मगर वलम तुमिन नहीं लाए, वो कुलूब उनके दिल ईमान नहीं लाए। और वो लोग जो मिनल्लज़ीना हादू और वो लोग जो यहूदी बन गए, सम्माऊन लिल कज़्ब झूठ के सुनने वाले हैं, तो सुनने वाले हैं झूठ के। तो वो जाके पहले जो भी उनको बात बता देते उनके यहूदियों को, जो भी उनके आलिम थे वो बात बता देते तो उसको उसी को वो झूठी बातें सुन लेते थे, जो भी उनके वजी पेशा बताए तो उसको सुनते थे, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताए वो सुन लेते हैं, जो झूठ के खूब सुनने वाले। या ये भी है कि फिर वो वसम्माऊन लिक़ौमिन आखरीन और झूठ जो खूब सुनने वाले लिक़ौमिन आखरीन दूसरी कौम के लिए, यानी वो जासूसी करते हैं, वो जासूसी करते थे, खूब बात सुनते, बहुत ज्यादा सुनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके बैठते, फिर वहां से जाके उल्टी सीधी बातें बताते, या कोई सुनगुन ले लेते, कोई रात की बात कान में पड़ जाती तो वो जाके उसने यानी वो जो जाके दूसरे लोगों के लिए जासूसी करते, लम या तो वो जो कि आपके पास नहीं है उनके लिए वो जासूसी किया करते थे। और फिर और क्या कहते हर रफून अल कलिमा मिन बाद मवादी और वो कलिमा को अपनी जगह से बदल के दूसरी जगह, यानी कि उसकी मानते नहीं थे। तो रात के जो भी अहकामात उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है उनके अंदर जानबूझ कर रद्द बदल करते
اور الفاظ کے معنی بدل کر من من احکامات ان سے نکالتے تھے. جیسے ہم نے قرآن کی خاص ایک واقعہ جو آگے بیان کریں پہلے بیان کیے وہ جس کے بارے میں یہ نازل بھی ہوئی پہلے بیان پڑھ چکے ہیں. اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے اپنے ہی اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، ان کے جگہ موقع محل سے اس کی جگہ کو بدل کے اس کو معنی کچھ سکو اور نکال دینا. اور پھر وہ کہتے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور اگر آپ کو اس طرح کے کوئی مطلب مل جائے تو پھر جو تم اس کو مان لو. یعنی اگر تمہارا فیصلہ جس کے لیے انہوں نے بھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے ہو سکتا ہے ہماری کتاب میں کچھ اور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرم فیصلہ کرتے ہیں، ہماری کتاب میں مشکل ہے. تو اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کریں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہو تو پھر تو اس کو مان لو. علم تو اور تو خودو پر تم اس کو تھام لو، یعنی اسے لے لو. علم اور نہ تو اس کے مطابق نہ ہو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یا تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو فاذرو تم اس سے چھوڑ دو. یعنی ان کی خواہشات پیروی ان کی خواہشات کی تھی، حالانکہ ان کے پاس کتاب جو تھی تورات اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کے احکامات تھے، مگر ان کے احکامات ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہو تو پھر جان بوجھ کر رد و بدل بھی کرتے تھے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجواتے تھے جان کے کہ ان سے پتہ چلے کہ وہ اگر کوئی اور فیصلہ کریں تو اس کو مان لو ورنہ پھر ان کو نہ مانو. یعنی یہ ان کی حرکتیں ہوا کرتی تھی. اصل میں اس وقت مدینہ منورہ میں ان کی حکومت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنے بھی یہودی قبائل تھے یہ معاہدے کے تحت شامل تھے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلہ کرتے تھے ان کو ماننا ہوتا ہی تھا، مگر وہ یہ ایک معاہدے کے تحت تھے تو اس لیے وہ دوہرا نظام ان کا اپنی بات بھی تھے اور جب ان کو بات کسی اور معاملے فیصلہ کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیتے تھے. پھر اللہ کریے گا تم ان کا کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی. پہلے تو ان کا کہ مرضی کر دیں یا نہ کر دیں، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. تو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان کا پھر تنگ ہوتا تھا، دل پر پریشان ہوا کرتے تھے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو فتنے میں ڈال دے تو پھر آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں پائیں گے کہ اس کے لیے کوئی بھی اور چیز پائیں گے. فتنہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے انسان کو بری دیکھتے ہیں کہ کسی برے میلاد پرویش پاتے دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ایسے ایسے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے جس سے اس کی سخت آزمائش بھی ہوتی ہے. اگر پوری طرح اگر برائی کی طرف نہیں جھکا ہوتا تو پھر آزمائش اگر آئیں گی تو سنبھل جائے گا، اور اس کے اندر جو بدی سے مقابلہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت رکھی ہے اس کے اندر وہ خود پھر غالب آ جائے گی اور فتنوں سے وہ پھر وہ برائی سے بچ جائے گا. اور جو شخص بالکل ہی اگر اتنا بدی اس میں اتنی چھا گئی ہے کہ نیکی اس کی بدی کے اندر سے کو شکست کھا چکی تو آزمائش کے مکر اور زیادہ وہ بدی کی طرف جائے گا، پھر بدی میں پھنستا ہی چلا جائے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ کا فتنہ ہے جس سے بگڑتے انسان کو بچا لینا کسی کے بس کی بات نہیں. یعنی وہ اتنا اس کی برائی اتنی اس میں رچ بس گئی ہے کہ وہ نیکی کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں. اب آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہے اس نے اپنی برائی کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ فتنہ میں وہ چلا گیا تو اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ وجہ ہوگا اولئک الذین لا یرید اللہ یطغی ان یطہر قلوبہم. یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. اس کا مطلب کہ انہوں نے خود ہی نہیں چاہا، خود کو پاک کرنا نہیں چاہا. خود خواہش مند ہوتا ہے انسان تو پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی سے کوئی دور کرنا محروم کرنا الگ دستور نہیں ہے، مگر جو شخص خود ہی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی تو پاک کرتا نہیں. اللہ پاک اسی کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا نہیں چاہتا. یہ ان لوگ نے جو نہیں چاہتے تو اللہ بھی ان کو نہیں چاہتا کہ ان کو پاک کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی عذاب عظیم، ان کو تو سخت عذاب بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے. اگر دنیا میں بھی رسوائی ہی ہے ان کے لیے. پھر آگے سمعون للکذب، پھر آگے سمعون وہ سننے والے ہیں للکذب جھوٹ کو، اکالون للسحت اور کھانے والے ہیں حرام. اصل میں یہ یہاں پہ جو خاص ان کے جو مفتی اور قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے ان کے لیے ہے کہ وہ جھوٹی شہادتیں سنتے تھے، جھوٹی شہادتیں لی اور پھر ان کی رضا سن کر جھوٹی باتیں سن کر ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دینا.
जिनसे उन्होंने कोई रिश्वत उनसे जिनसे पहुंच जाती थी या जिनसे कोई मफाद उनके वाबस्ता होते थे, तो उनके वो हराम खाते, यानी कि ये हरकतें करता किया करते थे। यानी झूठी बातें सुनी, झूठी गवाहियां सुनी और रिश्वतें ली जिनसे मफाद वाबस्ता, उनके हक में फैसला दे दिया करते। तो आज हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा निज़ाम भी यही हालत हमारी भी नहीं है, तो हमारे लिए भी यही हो रहा है, दुनिया में रसवाई और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए। तो ये झूठी, हमारे यहाँ भी झूठे गवाह, अदालत में जाओ झूठे गवाह मिल जाएंगे आपको। जिस तरह के फैसले हमारे यहाँ होते हैं सबको पता है किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला रहम करे। तो उन लोगों के लिए खास तौर पर जो है, जो उनके मुफ्ती, यानी कि ऐसे ऐसे फतवे भी लोग दे देते हैं, हमारे यहाँ भी दिए जाते हैं फतवे भी झूठे, और फिर फैसले भी अपनी मर्जी के मुताबिक। इसलिए क्या ये सही उनके लिए आराम खाने में फाइन जाऊ कफर, अगर वो आते हैं आपके पास, फाकुम क्या फैसला करें, भाई ना हम हमारे दरमियान, तो आपको चाहिए कि हम फैसला करें उनके दरमियान या ना करें, आपकी मर्जी है। तो जैसे बताया ना कि मक्का में इस्लामी हुकूमत के बाकायदा रियायत थे नहीं, उनको आज़ादी हासिल थी कि वो फैसला अपने मर्जी के मुताबिक करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए, तो वो अपनी मर्जी से कुछ लाया करते थे। तो यहाँ जो एक, तो जैसे ने पहले भी कहा कि ये यहूदी खानदान में, वो एक मौजूद यहूदी खानदान से औरत और मर्द ने जिना किया, और मर्द ने तो फिर तो रात के रूह से तो उनको सजा थी रजम की, यानी उन दोनों को संसार किया जाना था, मगर यहूदी इस सजा को नाफिज करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपस में मशवरा किया और मुकदमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के सामने लाया गया। आपने रजम का हुक्म दे दिया, तो आपने तो उन लोगों ने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उसने आपसे पूछा कि तुम्हारे मस्जिद में से क्या सजा है, तो उन्होंने कहा कि कोड़े मारना और मुंह काला करके गधे पर बिठा कर रुस्वा करना। तो आपने उनको उलमा को कसम देकर उनसे पूछा क्या तौरात में शादीशुदा जानी और जानिया की यही सजा है? उन्होंने फिर वही झूठा जवाब दिया। तो उनमें से एक शख्स इब्न सूरिया, जो खुद यहूदियों के बयान के मुताबिक उस वक्त में तौरात का सबसे बड़ा आलम था, खामोश रहा। आपने उससे मुखातिब फरमाया कि मैं तुझे उस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसने तुम लोगों को फिरौन से बचाया और तूर पर तुम्हें शरीयत अता की, क्या वाकई तौरात में जना की ये सजा लिखी है? उसने जवाब दिया, अगर आप मुझे ऐसी भारी कसम ना देते तो मैं ना बताता। वाकई है कि जिना की सजा तो रजम ही है, मगर हमारे यहाँ जब जिना की कसरत हुई तो हमारे हुक्काम ने यह तरीका अख्तियार किया कि बड़े लोग जिना करते तो उन्हें छोड़ दिया जाता, और छोटे लोगों से यह हरकत सरजद होती तो रजम कर दिया जाता। फिर जब इससे अवाम में नाराजगी पैदा हुई वही तो हमने तौरात के कानून को बदल कर ये कायदा बना लिया कि जानी और जाने को कोड़े लगाया जाए और उन्हें मुंह काला करके रुस्वा गद्दे पर बिठाकर रुस्वा किया जाए। इसके बाद यहूदियों पर बोलने की गुंजाइश न रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको जाने और जाने को संसार करने का हुक्म दिया। तो आपसे कहा गया फिर आप फैसला करें तो उनके साथ, फिर आप फैसला करें इंसाफ के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं इंसाफ करने वालों को। अपनी उम्र बयान करते आप फरमाया, इंसाफ करने वाले अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रहमान अज़्ज़ा वजल के दाएं तरफ नूर के मेंबरों पर इस्तादा होंगे। और वाज़ेह है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाएं ही हैं। ये वो लोग होंगे जो अपने फैसलों में इंसाफ करते हैं, अपने अहल अयाल में इंसाफ करते हैं, जिनके भी वो वाली बने उनमें इंसाफ करते हैं। यानी जो इंसाफ करने वाले लोग हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा मुकाम भी देगा। फिर कहते हैं वाकई फतु हकीमून का इंदा तौरात, क्या किस तरह आपको हाकिम बनाते हैं जब उनके पास तौरात मौजूद है, फिर हुक्मुल्लाह जिसमें उसमें जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, सुम्मा से बतवल्लौन मिन बाद ज़ालिक, फिर वो मुंह फेरते हैं उससे उससे वो मुंह फेर देते हैं। वमा उलाइका और ये वो हरगिज़ ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो लाने वाले ईमान लाने वाले नहीं, यानी कि जो भी लाते हैं वो ले आते थे। उनके एक और मुकदमा को लेके आ गए, उनके दो कबाइल थे, एक कबीले का उन्होंने रखा हुआ था ज्यादा, एक की दियत ज्यादा एक की आधी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे, उनको भी जरा हौसला हुआ तो वो भी आप लेके आ गए, तो आप उनका फैसला उसी के मुताबिक जो दोनों बराबर होते साहब दोनों का एक ही होगा। तो इस तरह वो इस तरह की हरकतें ये किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रंजीदा भी होते थे यकीन। सब सही, अल्लाह तबारक व तआला सबको सही तो समझ के कुरान और उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक और हमारे निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला से बना दे, इंसाफ कायम करने वाला हो। वरना यही है कि आपने जिस तरह फरमाया कि वो कौमें तबाह हो जाती है, जिनमें बड़ों को छोड़ दिया जाए,
اس بار جو بڑے لوگ اور غریبوں کو سزا دے دی جائے. تو ہمارے یہاں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب چنائے فرمائے. یہی حرکتیں یہودیوں کی تھی اور یہی ہم کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ان کے نفس قدم پہ چل رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس بھی کتاب اللہ کی کتاب موجود ہے جس میں ہر حکم موجود ہے، مگر ہمارے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہو رہے. اس سے ہم آگے پڑھیں گے کہ اگلا جو سبق اس میں کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے تو ان پہ کیا کیا ہوتے ہیں. وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.